Представите ли си, като тренираме, като ставаме много добри, като сме в първо място в тази група и най-накрая да ни спратят някъде, дето... Турция. Никъде в Испания. Време не е дошло да се покажем на света, смисъл. Не сме чак толкова добри, обаче. Виж ли, ние сме от най-малко си и ще стигнем най-върха. До небето. И над него. Над него. Atanás va a ser nuestro traductor, nos ha enseñado algunas cositas. Sí. A ver si os podemos decir. Arrazvame, seda buden, tuk esvas. Dobra. Dobra. Vamos a sentarnos en círculo, así. Ella es María. María. Yo soy Alaitz. Formamos parte de un colectivo artístico que se llama Señora Polaroiska. Vamos a hacer un taller durante 5 días donde nos vamos a conocer, donde vamos a poner en común lo que nos interesa para crear una coreografía conjunta que vamos a mostrar en la calle. ¿Os apetece? Sí. Muy bien. Dobra, dobra. Ahora vamos a elegir cada uno un movimiento que sea repetitivo. Para poder generar una pequeña coreografía entre cada uno y cada una de nosotras. Venga. En círculo, vamos a aprender su movimiento. Otra vez. 1, 2 y 6. A ver, explain. Uno, 2, 3 y 4. Venga, vale. 1, 2, 3 y 4. En el mismo sitio. Eso es como... ¡Uf! ¡Qué movida, qué movida, qué movida! Sí, ¿vale? Venga, va. 1, y 2, y 3, y 4. ¡Uy, uy, uy! 4. Y 1. Y 1, 2, y 3, y 4. ¡Bueno! Cada vez que nos ponemos a trabajar en un proyecto es una aventura nueva. Y eso me parece fascinante. Trabajamos fundamentalmente entre el cine, la performance y lo que llamamos nosotras instalaciones coreográficas.
Normalmente nosotras siempre lo que buscamos es un poco romper nuestros esquemas y de alguna manera cuestionar las cosas que damos por supuesto. Lo que creo que se pueden llevar ellos y ellas es una experiencia diferente, ¿no? Es la extrañeza de lo desconocido. Al principio es como que te cierras porque no controlas, no lo reconoces, pero luego es cuando empiezas a cogerle el gustillo. Hay una mirada que va cambiando y se va abriendo. Zombie. ¿Y el final? Сериозно. Защо на земята? Más o menos. Трябваше да пада. ¿Os gustaría también hacer cosas como de este tipo, investigar con el cuerpo de otras maneras, más allá? Ми да, може. Що да не? От всичко по-малко трябва да се опита. What is your project about? Basically what we do, we find some local kids, give them cameras, they film whatever they want, and then together with some kind of, we discuss what would be appropriate, what would be cool and beautiful, and we put together a video that somehow expresses how they see their neighborhood. Are you living here? Yeah, yeah. The project is to stay here, to live in, Yeah. and part of the project is to make this documentary. But it's como quite of the whole experience for Yeah. yourself. Yeah, absolutely. Тя пита само, че какво има вътре тук в това? Кашкавал и шунка, нали? Le preguntamos qué nos recomienda. Yeah, cheese and some ham. Y mayonesa. Venga, para adentro. Здравей. Здравей. Как се? Братя ли сте, братя ли? She asked if you're sisters. No, no. Вярващи ли са? She asks if На Господ вярваш? you're believers and Исус? Jesús. Исус. Jesús. Да. Jesus. Bueno, Jesus was like an important character in че е бил много важен. in the Много важен. history, no? Yes. Той е Божи син, Божи Pero син. no. You believe? Do you believe? Ти вярваш ли в Да, Бог? да. Sí. Yes. So, what was your experience yesterday? It was really nice because there was quite like because we supposed to have like a group of 8 people, but in the end they came 5, but they are really nice dancers. And I think they already have something that they want to tell. Yeah. So we are working with them in this idea that the dance is like the tool to communicate Say something. Yeah. It's like artistic disciplines. How are the key or the tool Yeah. to really express something more like political, ideological, or aesthetic at the Yeah. same time? And how does the Bulgarian in general society, or say in that The way, Bulgarian people. the Bulgarian people see this kind of places? They see this place as a place inhabited only by crime and drugs. But in the end of the day, it's people resisting to
do the very, very basic things to find the similarities. No. It's the very basic thing of actually coming in here, in this neighborhood, spend 1 day or two with these people and talk to them. Yeah. There's no platform for dialogue. Ромите трябва да живеят както живеят всеки един човек. Не някой да живее в дупка, а друг да живее в... как да го обясня? В някакъв палат. Много пъти съм ходила до циганската махала. Супер много деца виждам как ядат от земята и ми става много гадно. Защото те могат да го променят това, а не искат. Казвам се Стоил, български име. Турски си име се казвам Ерол. Когато съм дете, почнах да играя в футбол. След това отвах на дискотека, там ядене, пиене, така. Почнахме да се карам с момичета, с момчета, да се бием, така. Нали сме беше дете? Няма акъл за това. Сега долу. Имаме вече жена, семейство. Акъл има. Точно съм аз. Нито не съм циганин, не съм българин, ама просто живеем в България. Нашата държава България, защото тук съм роден. Аз съм... Как да се наричам? Не знам, защото освен диалект на турския и български, друг език не знам и то английски там. Друг език не знам, смисъл това, дето ромите го говорят. Смисъл, не знам, смисъл то може да е от света да не викат роми и така нататък. Смисъл аз си го говоря турския перфектно, знам си всичко, нали. Смисъл, аз се чувствам такъв. Турчен се чувствам. Майка ми е туркиня, баща ми е циганин. Мелис да се каже, обаче аз имам повече за туркиня, защото това ми харесва. И никой не се е държал лошо с мен. И те да ми кажат, че съм туркиня и циганка и какво ли не, аз няма да се обидя. Аз съм си човек все пак. Не съм животно. Тук с приятели така да гледам Ботев и Малици играеха. И там голяма война с нас беше. Ние сме трима, те към, да ти кажа, 100-150 публиката. Бутулки, мотък за наш фърът. Така война стана. Често дойдеха до махалата. До махалата дойде, ама изчезнаха. Вчера как беше? Вчера не може да дойде на работа да играем брег. Да. И викнаха ми с телефона и отидах да бача. И дойде късно, към 8. Друго неща, да знаеш, Киро, стигни си малко. Да, ще стигам, няма. Не дей вече те работа. Да знаеш, утре трябва да си сигурен, защото утре имам голям репетиция. Към 5:30. Ами 6 някъде. Не 5:30, 6 най-нормално. Така. Добре ли, Киро? Да. Добре, от теб това искам, моето момче, само напред. Добре. Y el mapa lo tenemos aquí, ¿no? Sí. Esto lo lanzamos aquí, que igual lo podemos dejar Lo podemos incluso abrir ya, ¿no? Sí. abierto. ¡Hola! Hello. Здравейте! Okay. How are you? Hi. Properly, ¿no? ¿Sabéis dónde está el resto? Закъсняха малко. Vale. La propuesta es que cada uno haga un solo de 2 minutos en este lugar
buscando en el cuerpo expresar algo que diga ese lugar. Tiene que ser un sitio importante, vital para cada cual, porque cada cual tenéis una historia que contar. ¿Querías buscar...? Ahora estamos aquí. Чакай, не чакай. Sí. Чакай. Цял си имам много. Ето го. ¿Y por qué? ¿Por qué habéis elegido ese sitio? Какво да кажа? Чизах. Хубави там били спомените. Аз съм всеки ден там. Случват ми се всякакви различни неща. Запознавам се с нови хора, което ми харесва. Танцувам постоянно там. Имам и хубави и лоши спомени, затова реших да е там. Vale. Nesco, ¿cuál es tu sitio? Стария град. Y Nesco, cuéntanos. ¿Por qué? Ами защото там се чувствам по-мощен, естествен и по-такъв надъхан, защото там е хубаво, защото постоянно от малък там съм тренирал. И там се чувствам по-свободен такъв. По-яко ми е и да танцувам и много по-хубаво ми идва. Здравейте! Здравейте, welcome. Mehmet. María. Kiro. Vale. Kiro? Kiro, María, welcome. Ние се сбрахме, петимата и Стария град. Слава Богу! Janet, this is the park, no? И на цената са мачи. Va bien, va bien. Continuando es la manera de... Задължително ли е да ходя да ги гледам? Ами аз съм ги виждала 100 пъти как танцуват, много добре знам какво правят. Нешко, не съм киларава. Това подигравка ли? Просто въркай стъпките. Да съм ти казал, Оля не мога да танцува. Pero aquí no Знаете, estamos... познайте много, останете, танцувайте не ви. Y un segundo. Няма как да не Si les hemos visto a ellas, ellas también tienen que ver al resto. Pero se sienten que los chicos se están burlando de ellas. Si bailáis, fenomenal. A ver, un momento de círculo. Un momento de círculo. Un momento de círculo. De traducción. Janet y Nesco. Janet y Nesco. Erol. Es importante aquí, como en la vida, que haya un respeto a cada cual. A todos y a todas nos gusta que nos miren y que confíen en nosotras y en nosotros, ¿verdad? Pues tenemos que hacer lo mismo con todo el grupo. ¿Queremos continuar con esto? Sí. Con cariño, confiando. ¿Sí? Sí. Dos manos. Dos manos. Dos manos. Dos manos. Dos manos. Dos manos. El móvil lo lanzamos. Ще го направим, нали? Vamos a ir a por ello. Ще го направим? ¿Y aquí? Sí. Vámonos para allá. We will not leave till we transmit energy, but crying out loud and show intensity. Testimony old, promise land, Jericho. One in the other, they line to hit the show. Completed passage, take way. Job touch this chest, and son be brave. Cause at this point, look, we can't turn back. The quest is collected by the lyrical wolf pack.
Bueno, tenemos a gente que ha desaparecido, ¿no? Somos los que somos, ¿no? Al final, Quiró y Mehmet no van a venir, ¿no? O sea, no importa, no pasa nada, pero tenemos que saber, sobre todo porque como queremos ensayar bastante y que vayamos haciendo grupo, es importante que los que estemos, super equipo. ¿Bien? Pam, 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 hacia el sol. Pam, 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 pam. Creo que a ver cómo avanzamos, cómo se sienten también, cómo nos sentimos nosotras y hablamos entre todos un poco. Porque también, es que es eso, no les conocemos de nada. O sea, en un día, en 1 hora y media, el lunes, generamos un vínculo X, que hoy ya 2 personas que no habían tenido ese vínculo estaban totalmente fuera, ¿no? O sea, yo creo que cada día... El vínculo se va haciendo, Inesco ha hecho así, ¿no? Sí. Pues es que... Y no sé, pues antes me he arrancado, pero es que ha sido como una sensación de... O sea, ha sido como, esto hay que agarrarlo. Божана на 14. Имах 2 мечти. Едната е да си отворя магазин, другата е да стана полицайка. Магазина ми харесва, че има храна и предполагах, че също така ще си изкарвам парите. Щастлива съм най-много, когато съм с приятели, с гаджето си, с любимите си хора. Когато пушат цигари. На 15 и сме от 1 година и 1 месец сега ще правим. На 28 един месец. Не на 17-16, по-нататък искам. Към 23, 24, не, 25 да си имам дете и след това да си живеем живота. Ама и след това може първо аз да работя, а мъжа ми да не работи и след това да стане обратното, докато аз гледам детето. Той да работи. Помисли тук как се напихни като прасета. О, да. Виж, помниш го? Това момче, дете с телефона. Дете ни вика. Много сте малки за мен, на колко си? На 18. Вчера ти за какво си ядоса нещо и на тия другите? Защото са много ми са противни. Защото ми се подиграват, ама. Всъщност на мен не ми покачи, ми се подиграват. Що ме е важно аз да се харесам как играя. Трябва да го преодоля това да танцувам пред хора. Всеки си има... Да, никой все ще има или отрицателен, или положителен. Всещаш се, да. Просто трябва да си позитивна и да не ти пука от нищо, да си продължаваш. Бих се описала като луда, забавна, весела и много други неща, защото повечето ми приятели това казват за мен. Стоп. Най-добрият ми приятел, той е момче. Всички го обиждат, че бил ром, че изглеждал много зле и какво ли не. Но аз винаги, или за който и да е било, винаги съм го защитавала, никога не съм позволявала на някой да го мачка. Опитвала съм се и аз много пъти да променя на някой мнението за тях, обаче всеки си е създал една илюзия и си мисли, че те не могат нищо и че те са повече от тях.
Когато бях малка, винаги съм се мечтала първо да стана магазинерка, после фризьорка и накрая танцорка. Исках да стана магазинерка, защото можех да ям от храната в магазина. Фризьорка, защото много обичах да плета и да постригвам. И танцорка, защото много обичам да танцувам. Когато бях на 6, сестра ми почна да ми показва някакви движения, да правим някакво представление. Помагаше ми по някакъв начин и оттам, от интернет, почнах да гледам, да се уча и накрая стигнах до това. Без никакви помагания от никой. Предпочитах да се справя сама. По принцип аз съм научила много повече на улицата, много повече от хората, отколкото съм научила в училище. За мен е загуба на време. Аз много рядко хода, защото не ми е приятно да седа там. Би трябвало да ходиш, защото би трябвало в смисъл, той ще дори, ако имам възможност, ще го запиша в колеж, защото аз нямам това възможност. Какво ще ми кажеш на твоите деца? Дейте да ходите на училище, въобще не... Не, така... Не, няма да кара. Ще ги бие да учат. Само за училището. Защото аз много съм пишма за това. И майка му ти как за Ероле, вика, много пишман ще ставаш моето момче. Помни ми думата. Какво да помня думата, викам. От мен вика авокат, ми ще става, викам се. Сам така авокат. Висия. Какво станахме? Само не ляво и надясно. Няма работа, няма някъде. Това е. Ще ако има по принцип или 9 класа, 10, 11 и така, да имам завърсене, нали? Ама няма това. Искам синът ми също да учи, но сега щяхме да го записваме в градинка, в ясла, но нямам регистрация и те са от София регистрирани. Аз съм в дома регистриран и нямаме такава къща, не живеем в такава къща да мога да се регистрирам. Да може детето ми да ходи на ясла. Това всъщност много ме притеснява и направо ми гадно става, като го говоря. Да седим да изчакаме рейса. Трябва да капаме цена. Седи там. Сега да ти кажам, вас да ви снимам. И вчера отидих в болницата и малко се оправих и днеска пак дойдех, ето го, точно тук в това. И сега в момента съм с бинт. Но минаме. Много малко ми боли. Докторите, отиваме, стоим и ни викат не стъпалото трябва да го снимат, кажете, нали това за документите? Той пише стъпало, обаче той го боли глезена, а те пишат в документите в стъпалото. Отиваме да го снимат стъпалото, след това пак се връщаме да го снимат глезена и така. Така беше вчера. Давай, ще го науча. Въобще не се занимаваха с мен в болницата. Представете ли си? Това всичко го правят за осигуровките. Сега като ми беше всичко наред, нали, смисъл да съм платил осигуровките, щеше да се занимават с мен, но като нямам осигуровки, въобще не се занимаваха с мен. Само ми изписаха там някакви неща, дето трябва да си го мажа и трябва да пия едни прахчета, съм си купил с нощи. Сега нямам нито една стотинка, човек. Всичко съм харчил така. Айде. Първия път, когато отидох, останах там 9 месеца. И гледах живота, там е различно. И какво да видя? Хората имат култура. И аз около тях почнах да съм много културен. И почнах работа в Динар. Като работих там, не знаех първоначално нищо.
Те ми говореха, аз само гледах и като застрелян човек. И с време той фалит стана. Не знам какви работи правеше там. Фалидирот, нали? И на мен ми каза, много съжалявам. Върнах се при семейството си, те се зарадвах. Но с много малко пари се върнах, не можах да купа къща, както нали, съм мечтал. Аз като дойдех тук, бяхме в улицата. Сериозно, в улицата бях. Фанах си от тук една квартира. Почнах тук работа като общ работник в един строеж. Плащаха ми по 30 лева на ден. Искам да имам една постоянна работа, да работя, да мога да се отгледам семейството си. Аз по-хубаво да живея чужбината. В чужбина по-хубаво. С семейство, в фамилия, всичко. Там някъде да живее, тук е много трудно. И заплатата малко. Представям си го, отивам в чужбина, там в Германия. Работа, изкарвам пари и събирам, нали, там или ще натрупвам ли какво ще правя по банкови сметки. И идвам си Пловдив, нали, тук, България, и си правя екскурзия, да я знам. Почваме. 5, 6, 7, 8. No, de, tri, sete. No, de, tri, sete. Аз се отказвам. Аз се отказвам, защо се аз няма. Pero ¿a dónde te quieres ir? ¿A dónde te Заради quieres ir? Бокук нещо. Oye, a ver, ¿qué es tu hermano? ¿Qué es la И заради familia? Джарен. A Много ver. ми се подиграва. Oye, suave. Правиш ми свирка. Oye, Боже, това държание, почти няма видите. Ако искаме oye, без oye, теб. oye, oye. Sinan, Janet, Bobby, una cosita. Es normal tener conflictos, ¿no? Trabajando, nosotras también los tenemos. Cuando trabajas con mucha gente, no sé qué, no sé cuántos, pero es que no os podéis insultar así, porque entonces se monta un pollo. No queremos tomar una actitud ni de maestras ni de enseñar, sino todo lo contrario, una actitud de intercambio y de estar permeables a poder recibir. Y a veces con las complicaciones eso es difícil. Intuíamos que la situación iba a ser compleja, que nos íbamos a tener que adaptar, que íbamos a tener que muchas veces avanzas y tienes que dar 3 pasos hacia atrás para cuestionarte de nuevo, como volver siempre como al principio, ¿no? En realidad creo que en algunos casos es un intercambio y en otros casos somos una herramienta, que me parece bien. Venga, vamos a hacer una cosa que es muy divertida. Hemos preparado como 7-8 minutos de música y hay que bailar con los ojos cerrados. Podéis ser libres. ¿Cómo es vuestro baile con esta música? Tú por un lado y yo por otro. Cógele el otro brazo. Follow, follow. Follow. Давай, точно. La música mansa la cera. ¿Os ha gustado? Chicas, ¿Qué os ha gustado? Está guay, ¿verdad? Venga, ahora va otro. Vamos a hacer el cabra.
Y ahora vamos a pasar a otra cosa. Y vamos a hacer una ronda diciendo cada uno, a cada persona, lo que nos gusta de cada persona. Bobby, ¿empezamos? Добре. No todos sobre Bobby. Приятно е. Танцува добре. И хубава усмивка има. Жана, какво ми харесва? Значи, харесват ми очите. И много красива, хубаво танцува и има хубав талант. На мен ми хареса в Ерол добротата и за приятел прави всичко възможност той да е щастлив и това най-много ми зарадва от него. Искам вечно да съм приятел с него. Нешко, да ти кажа, ние сме не приятели, ние сме Направо братя. Е, това е. И много хубаво танцува и красив. Аз харесвам в брат ми как танцува най-първо, как фаща. Той ме е учил да фана ритъма, нали. Това, че харесвам и че ме е учил да танцувам. Qué guay, ¿eh? Надписа на брат ми, а това е надписа на жена ми. На 19 юни се женихме с жена ми, граждански брак. И с тази година става 5 години, откакто сме заедно с жена ми. Останах без майка, без баща с брат ми заедно. На 8 години бях аз. Брат ми беше на 5. И от тогава насам ние с брат ми винаги се покрепяваме и сме раснали с него заедно. Така че и сега, и преди никога не сме имали връзка с тях. Бележките ни трябва. Бях на 4. Тя замина за това Истанбул и от тогава не съм я виждала. В смисъл, така, не съм я общувала. Аз не знам какво е да обичаш майка, да си обичаш майката. В смисъл, обична майка или как се нарича. Живее с мен, защото аз съм го гледал. Затова много е специален за мен. Аз го гледам като приятел, като мой син. Но ние си такова, ние се помагаме взаимно с него. Без мен той нищо не може да направи, както аз без него. Когато имахме един апартамент, дето не остана от майка ни баща ни, с брат ми заедно бяхме, нямаше ток, също голиво, само един душек имаше. Ние лягахме с брат ми, той беше прекалено много малък. Той страх го беше и гушкаше мен. И ми викаше да му пея песен, да може да спи, да го заблуждавам. И аз го пеях песен в ръката ми, той спеше. Само това се помня. Страх ли те нещо от някакъв този живот? Да, от тъмното. Да, нали като се затварям очите и много е тъмно. Ако се го затворя и повече да, ако не се събуда. Много е страшно, честно. И такъв ще стоя... Не знам. Страх ме е много да... ако спра да съществувам. ¿Cuándo os habéis conocido? Преди 5 години. ¿Lleváis juntos 5 años? Да. Wow. Да. Pero si erais unos bebés, casi. O sea, con 12 y con 13. Да. Y os enamorasteis. Ми да, много силно любов беше.
Само за ден да се разделим и ни болеше глава. Не можехме един за друг, с друг, без друг. ¿Os veis más mayores Con 80 años. bailando? Ние като танцуваме, нали, тази танц ще не е работата. Ние от тази танц ще печелим. И жените ни вкъщи ще могат да гледат децата. И ние като се прибираме до вечера вкъщи, ще има с какво да ги зарадваме. И така всички ще сме щастливи. При нас, по нашата религия е така. Ние, жената турците. домакинства, мъжът работи и се старае да спечели пари и да носи вкъщи в жената на ръката. И ту, Бони? Да, по-хубаво да работя. Ако имам, например, 2-3 деца, като пораснат в детската, нали, си ги вода и аз се работя. Така по-хубаво се поддържаме. Аз съм против жена ми да работи. Аз напълно съм против жена ми да работи. Защото аз доверявам на себе си да поемем всичките ангажименти. Pero y no o sea, esta responsabilidad no la compartes con ella, las При decisiones. нас няма такива. Аз като кажа нещо като... ¿Tienes hijos? Много хубаво детето. Tienes un hijo. Ето сега на снимка ще ви го покажа. ¡Hala! ¡Qué guapo! Vaya ojos, ¿eh? Qué mono. Dancing, dancing already. ¿Y vosotros qué? ¿También queréis ser padres? Тя вече е на един месец. Да, Не тя е съм вече... една един месец. Добре, 2 седмици вече става смисъл. Enhorabuena. И ми е много хубаво. Аз исках, нали, да съм бременна, да си имаме дете. Харесва много хубаво. Nosotras no tenemos hijos y la gente pues empieza a tener hijos bastante mayor. 35, una cosa así. И ми е много късно. В смисъл, за вас... Аз мога да кажа нещо. Значи на нас не е странно, защото човек не се знае дали утре ще може да оживее. Дали човек ще може до утре да живее, нали? Това никой не знае. И така ние тук така решаваме да си видим децата, да имаме семейство по-рано, когато, нали, имаме поне, нали, докато живеем. Защото човек не знае кога ще умре. Ние по това действаме. След като се роди това дете, мисля, че ще е много по-трудно за мен. Ще е крачка в живота, голяма отговорност. Тогава ще осъзнае, че вече пораствам, ставам по-голям и по-голям. Това е радост, да знам, много се горда. Es fundamental mirar al otro y mirar la diferencia como una fuente de riqueza, no como miedo. Al final el prejuicio es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y a creerte que tienes la razón de todo. O sea, creerte que lo tuyo vale y lo otro no. Creo, ¿no? Si te Es aquí donde está esta chica. Espera, igual hago una foto. Joder, es chulísimo, la verdad. Tiene su presencia el sitio, ¿no? Sí, está la roca. 2, 3, 4, 5 con esta, rellanos y 4 escalinatas, o sea, 4 escaleras.
Chicas, ¿qué os ha pasado? Кажете нещо. Що не дойде? Не чакаме колкото са 7 часа вече става. Да ходя да идваме тук само да се караме ли? Това ли ти е обяснението? Само да се караме. Ти я да видим дали ще се караме. Аз ако знаех, че ти и ти ще правите така, ама аз изобщо нямаше да ви съобща и нямаше да ви извикам. Ние ако знаехме, че няма да правим така, нямаше такова държание нещо. Какво държание? Кой какво те е направил? Не говоря за теб, нито за него. Ми хубаво, какъв ти е проблема? Ти мога да общуваш с нас, не с него, просто го игнорираш, това е. Си гледаш там. Ми какво, аз днеска ти казах здравей, Джани, ти ми се обръщаш на... Нямам желание да говоря с теб. Не искаш ли да се караме? Искаш ли да се караме? Да се караме? Що да се караме? Щом не искаш и аз не искам, така че по-добре да мълчим и двамата. Сега, приятелка. Добре, стига толкова. Кажете, момчета. Продължавам ли или отказвам? Добре. Vale. Bueno, chicas, es que hemos ido a mirar el sitio del espectáculo. ¿Es este? Es un sitio súper chulo y donde nosotras creemos que lo que hemos empezado a componer con todos los materiales que nos habéis enseñado, creemos que puede quedar una cosa chula, pero necesitamos que ensayar. Es lo que necesitamos. Nos imaginamos que las cintas rojas son las escaleras. Hay una fuente que recorre como toda la escalinata, ¿vale? Ahora os vamos a explicar la coreografía con todos los materiales que hemos hecho estos días, la que hemos compuesto para la actuación del miércoles. La señal que Nesco acaba es para vosotros la señal de empezar vuestro dúo. Y eso es la señal para que Nesco baje por las escaleras y se quede aquí. Después del baile de los chicos, para que todos te vean y cuenten, pues a ver. Y música. Aplaude. Hay que ensayar el saludo. Y música y pam, 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 pam. Y con mucha decisión. Pam, 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 pam. Y entonces, y nosotras a por más gente. Freestyle, ¿eh? ¿Qué os parece? Ама публиката ли да танцува? Цялото публика. Това е колко хубава ще е, 5 хора. Too many cats in the game claim to run it. They're frontin', talking mad shit, ain't done nothing. I got bigger fish to fry than fucking with you minnows. But I can break it down one time with my riddles. Stay bitches, you want fame. Your style's not original, it's Нешко! Боби! Фул мастер! Фул мастер! Отделно обаче. Фул мастер! Фул мастер Денс Кампани. Да. Ама много. Дали беше Electric Blake Breakers? Фул мастер! Груп Бистрит. Не фул мастер! Фул мастер! Фул мастер. Бистрит. Не фул мастер, дето се пише фул мастер. Фул. Фул. Да, фул. Най-добрия. Или улични танци. Улични танци. Уличните танцори. Да. Да. Това става. Уличните танцори. Уличните танцори! Mañana vamos a hacer una presentación con la coreografía que ellos nos han ido enseñando y que nosotras hemos ido ubicando en una composición en la que espero que disfruten, porque al final es lo más importante. Salamdan çok büyük.
was fucking on it. Later we be fucking on the car bonnet. Another East on it, quick with the quips, another. Get your pussy lips moist. Rolls Royce, hit the car wash Troy's. Sure, bro, I'm safe as fuck. Americans be wondering what the fuck on about. Just be chatting all this shit, but you know that I got it. Don't worry about it. Чужбина ще е, не чужбина, защото там има повече възможности, повече грижи мога да дам на сина си. Там ми предлагат работа. Мисля и там да се занимавам с танци и такива. Виждам се хореограф. Няма да е лесно, няма и да е трудно. Ще се боря колкото трябва. Искам да отида в Турция, в Анкара. Там много искам, много. Какво да правя там? И да си живея живота с гаджето ми. Мечтам и да живее на чужбина някъде там. Далеч. Защото там, тук в България няма файда. Защото няма работа тук, затова. Не искам аз какво съм преживял и той да преживее същите неща. На мен майка ми и баща ми какво е направил, аз не искам да направя същото на детето ми. Като порасне да каже аз съм имал майка, баща, на майка ми, баща ми това ме е дал. Искам просто да е щастлив. Başka böyle.